Hello friends, you are welcome in Atulit English Academy. This channel is started from today. This is my first part of English grammar. Student, you know that today we are living in the competitive age and therefore English is must and essential language to us for our career. You know that the importance of the English in our life is very much. So, I think to teach you in the medium of through this channel, English. We are going to teach English grammar from basic knowledge, particularly alphabets. The first point of our teaching is alphabet. Alphabet. That is, we call letters also, alphabets. There are 26 alphabets in English. You know that A to Z. A to Z. सगळ्यांना माहिती आहे की ए पासून तर झेड पर्यंत इंग्लिश मध्ये हे सगळे अल्फाबेट्स आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की इंग्लिश मध्ये आपल्याला आपलं अक्षर चांगलं असणं, अट्रॅक्टिव्ह असणं, सुंदर असणं प्रत्येकाला आवडतं. द स्टुडंट्स whose handwriting is beautiful or good or attractive, many students love them, and therefore we think that our handwriting or my handwriting must be good or beautiful and attractive too. So there are some rules when we write alphabets. Particularly there are two types of alphabets, capital alphabets and small alphabets. अल्फाबेटचे दोन प्रकार आहेत, एक कॅपिटल मध्ये आणि एक स्मॉल मध्ये. जनरली वी राईट द अल्फाबेट्स इन द प्रायमरी स्टेज, पर्टिक्युलरली नर्सरी और in the first standard. We write them into the 4 lines in the same way. 1, 2, 3, 4. These are the 4 lines. There are 26 letters in the, we call that the alphabets, and there are 14 letters, particularly 14 letters. 14 letters are right into the middle 2 lines. For example, A, then C, then E, then we write I, M, N. In this way we write 14 letters in the middle 2 lines. If we carry out this rule while we writing the notes or anything else, that time we must write them into the middle 2 lines. Secondly, there are 7 letters which are written into the upper 3 lines. 1, 2, 3. These are the 3 upper lines. 7 letters or the 7 alphabets must be right into the 3 upper line. या वरच्या 3 ओळींमध्ये आपलं 7 अल्फाबेट्स म्हणजे मुळाक्षर हे आपण लिहायला पाहिजे. जर आपण हा नियम पाळला तर आपलं जे अक्षर आहे हे अक्षर सुंदर बनेल, अट्रॅक्टिव्ह बनेल आणि आपल्यालाच नाही तर इतरांना सुद्धा आपलं अक्षर आवडायला लागेल. म्हणून
आपण याच्यामध्ये ते 7 लेटर कोणते आहेत? उदाहरणार्थ बी आहे, बी, डी, देन एच, बी, डी, एच, त्याच्यानंतर के आहे, एल, एल. In this way, these are the 7 letters. T. These are the 7 letters. We forget here the letter also F. These are the 7 letters. We must write them into the upper 3 lines. जर आपण ह्या 3 ओळींमध्ये व्यवस्थितपणे हे अक्षर या 3 ओळीमध्येच लिहिताना जर याचा विचार केला तर निश्चितच आपलं अक्षर चांगलं येण्यासाठी, अट्रॅक्टिव्ह येण्यासाठी आपल्याला मदत होईल. म्हणून लिहिताना हे 3 अक्षर वर गेले पाहिजे, वरचे 3 ओळीमध्ये असले पाहिजे. आणि आता राहिले म्हणजे याच्यातले उर्वरित जे लेटर्स आहेत ते आहेत 5 लेटर्स. म्हणजे हे 5 लेटर्स असे आहेत. देर आर 5 लेटर्स also. There are 5 letters, 26 letters. There are 26 alphabets, 14 letters. You must write in a 2 lines. 2 lines. म्हणजे 14 अक्षर आपण हे 2 ओळींमध्ये लिहिले पाहिजे. उरलेले 7 लेटर्स जे आहेत हे अप्पर ज्या 3 लाईन्स आहेत, अप्पर 3 लाईन्स, वरच्या 3 ओळी. आणि 5 लेटर्स जे आहेत हे जे आहेत लोअर 3 लाईन्स. आता ह्या लोअर 3 लाईन्स कोणत्या आहेत? 1, 2, 3. मग हे 5 लेटर्स कोणते आहेत? उदाहरणार्थ पी, नंतर क्यू, नंतर जे, आधीचा येतो तो, नंतर वाय, आणि अगदी सुरुवातीला येणारा याच्यामध्ये हा जो आहे तो म्हणजे सुरुवातीला जो लेटर येतो तो जी. हे जे लेटर्स आहेत हे लेटर्स आपण खालच्या लोअर जे 5 लेटर्स आहेत हे जी आहे, जे आहे, पी, क्यू आणि वाय हे याच्यामधील खालच्या 3 ओळींमध्ये लिहिले पाहिजे. म्हणजे आपलं आता आपण या ठिकाणी दुसरा असा विचार करूया की हे अगदी द स्टुडंट हु आर लर्निंग इन द अर्लियर स्टेज, दॅट इज वी कॉल दॅट primary stage. In the primary stage means first standard, second standard, when the child start to write. So guide them in a such a way. अशा प्रकारचं त्यांना जर आपण आधीपासून गाईड केलं तर निश्चितच मुलं चांगलं लिहायला शिकतात आणि त्यांचं अक्षर हे सुंदर बनायला सुरुवात होतं. म्हणून अगदी लोअरच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम आहे. इतकंच नाही तर हाच नियम जे विद्यार्थी 9वी आणि 10वी मध्ये किंवा वरच्या हायस्कूल लेवलला आहेत, प्रायमरी म्हणजे मिडल स्कूलला आहेत, यांच्यासाठी सुद्धा हा रायटिंगचा नियम हे लागू आहे. आता ही जी सिंगल लाईन असते आपण लिहिताना याच्यावरती एक विचार जर केला तर जर आपल्याला उदाहरणार्थ स्कूल शब्द लिहायचा आहे तर याच्यामध्ये आपण पहिलं अक्षर कॅपिटल घेतल्यानंतर एस, सी, एच, डबल ओ, एल. किंवा यार्ड शब्द लिहायचा वाय, ए, आर, डी. म्हणजे याच्यामध्ये हे जे शब्द आहे शी आहे, ओ आहे, एल आहे, हे
टू लाईन्स मध्ये आहेत. हा यस, यच आणि यल हे अप्परला आहे. वाय हा खालच्या लोअर 3 लाईन्सला आहे आणि डी हा वरच्या आला आहे. म्हणजे आपलं अक्षर हे एक प्रमाणबद्ध असलं पाहिजे. आता दुसरा मुद्दा आपण इथे अभ्यासणार आहोत. तो महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण अल्फाबेट्सचा विचार करतोय. 26 अल्फाबेट्स आहेत. आता या अल्फाबेट्स मध्ये हे जे 26 अल्फाबेट्स आहेत याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली याचा जर आपण विचार याच्यामध्ये 2 प्रकार पडतात. त्याच्यातला पहिला प्रकार आहे व्हॉवेल्स. WEVELS. व्हॉवेल्स म्हणजे स्वर. आणि सेकंड प्रकार जो आहे तो आहे कॉन्सोनंट. CONSONANT. कॉन्सोनंट्स. आता हे स्वर किती आहेत? हे स्वर आहेत 5. कोणते स्वर आहेत ते? विच आर द व्हॉवेल्स? तर याचं उत्तर आपल्याला सांगता येईल. A, E, I, O, U असे हे एकूण 5 व्हॉवेल्स आहेत. आणि कॉन्सोनंट्स मग उरलेले 21 आहेत. मग त्याच्यामध्ये B आहे, C आहे, D आहे, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y आणि Z असे 21 कॉन्सोनंट्स आहेत. 21 लेटर्स जे आहेत हे कॉन्सोनंट्स आहेत. मग म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला व्हॉवेल्स माहिती पाहिजे, कॉन्सोनंट माहिती पाहिजे आणि आपण ते कशा प्रकारे हे लेटर्स लिहिले पाहिजे. व्हाईल वी राईट देम, व्हेन वी राईट any notes, any letter, any words or any sentences, that time we must follow the rule. Which rule? कोणता रूल पाळायला पाहिजे? 2 ओळींमध्ये असणारे अक्षर लेटर्स अल्फाबेट्स लिहिले पाहिजे. त्याच्यानंतर वरच्या 3 ओळींमध्ये खालच्या 3 ओळींमध्ये असणारे लिहिले पाहिजे. अशा प्रकारे आपण इथे अल्फाबेट्स जे आहेत हे अल्फाबेट्स अभ्यासले पाहिजे. आता याच्यानंतर एक महत्वाचा आणखी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. हे अल्फाबेट जेव्हा आपण अभ्यासतो या अल्फाबेट्स मराठीचे जसे अल्फाबेट्स आहेत क, ख, ग पासून तज्ञ पर्यंत. मग मराठीचे स्वर आपल्याला माहिती आहेत. अ पासून मराठीचे जे स्वर आहेत, मराठी स्वर कोणते आहेत? अ पासून तर आहा पर्यंत. अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा अशा प्रकारे 12 स्वर हे मराठीमध्ये आहेत. मग आता या मराठीच्या स्वरांचा आणि इंग्लिशच्या स्वरांचा काही संबंध आहे का? तर आहे. म्हणजे आपल्याला जसे हे मराठीचे स्वर माहिती असणं गरजेचं आहे, इंग्लिशचे स्वर असणे तसंच माहिती असणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपण कुठलंही एखाद्या इंग्लिशमध्ये नाव लिहितो किंवा एखाद्या गावाचं नाव लिहितो, एखाद्या व्यक्तीचं नाव लिहितो, एखाद्या देशाचं नाव लिहितो, तेव्हा आपल्याला मराठी भाषेनुसार आपण त्याचं इंग्लिशमध्ये जेव्हा ट्रान्सलेशन करू तेव्हा हे स्वर आपल्याला माहिती असणं गरजेचे आहे. मग आता या स्वरांचा आपण जेव्हा एखादं नाव लिहितो तेव्हा त्या नाव लिहितानाचा काय परिणाम होऊ शकतो? आता वास्तवामध्ये हा व्हिडिओ तुम्ही बघत असताना एक गोष्ट यू मस्ट बी कम्प्लिटली कीप इन युअर माइंड. एक गोष्ट तुम्ही तुमच्या नेहमी लक्षामध्ये ठेवा आणि ती गोष्ट ही की आपण हा व्हिडिओ बघत असतानाच ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला अत्यंत महत्वाच्या वाटतात, द थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर अस शुड बी रिटन इन युअर नोटबुक. यू शुड बी राईट द नोट्स.
म्हणजे आपण महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या लिहून घेतलेल्या पाहिजे. मी तसेच तुम्हाला त्या PDF द्वारे फाईल बनवून किंवा नंतर तुम्हाला फळ्यावरती किंवा तुम्हाला वेगळ्या प्रकारामधून खाली तशा मी तुम्हाला लिहून देणार आहे. परंतु बरेचदा काही गोष्टी अशा असतात की त्या लिहिताना आपल्या म्हणजे वहीमध्ये लिहिताना आपल्या त्या सुटू शकतात. म्हणून मग अशा वेळेस आपल्याजवळ अभ्यासाला बसताना लेटर, नोटबुक म्हणजेच लेटर आपलं असलं पाहिजे, नोटबुक असली पाहिजे, पेन असला पाहिजे, पेन्सिल असली पाहिजे आणि सगळं तयारीनुसार आपण अभ्यासाला बसलं पाहिजे आणि आपल्या वहीमध्ये सगळं व्यवस्थित लिहून घेतलं पाहिजे. आता इथे बघा, हे मराठी स्वर आहे आणि या मराठी स्वरांमध्ये आपण अ म्हणजे ए लिहायला पाहिजे. आ म्हणजे एखाद्या काना असेल तर त्या ठिकाणी आला सुद्धा आपण एच वापरला पाहिजे. ई असेल म्हणजे पहिली विलांटी आली, पहिली विलांटी असेल म्हणजे तिला आपण ऱ्हस्व म्हणतो. ऱ्हस्व विलांटी असेल तर आय किंवा ई आय लिहिलं पाहिजे. जर दुसरी विलांटी असेल म्हणजे दीर्घ विलांटी जर असेल तर आय किंवा ई. जर पहिला उकार असेल तर आपण यू लिहायला पाहिजे. दुसरा उकार असेल तर यू घ्या किंवा डबल ओ आपण लिहायला पाहिजे. एक मात्रा असेल तर त्या ठिकाणी ई घेतलं पाहिजे. दोन मात्रा असतील तर ए आणि आय हे दोन स्वर वापरले पाहिजे. ओ असेल तर ओ वापरला पाहिजे. ओ असेल तर ए यू वापरला पाहिजे. अम असेल तर ए एम वापरला पाहिजे. आ असेल तर ए एच वापरलं पाहिजे. आता याचं उदाहरण जर पाहायचं झालं, समजा आता समजा आपल्याला एखादं नाव लिहायचं आहे. आता याचं आपल्याला एक काना असणारं एखादं नाव लिहायचं आहे. तर आपल्याला जसं राम लिहायचं आहे, राम. मग इथे हा राम शब्द जो आहे या राला एक काना आहे म्हणजे इथे आपण आर आणि आ साठी रा, आ, ए आणि यम, राम अशा प्रकारे लिहिलं पाहिजे. जर पहिली विलांटी असेल, जसं एखादं नाव उदाहरणार्थ किरण आहे, तर ही इथे पहिली विलांटी आहे म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला के आय आर ए एन किरण या प्रकारात म्हणजे आपण या विलांटीसाठी के पहिल्या विलांटीसाठी आय वापरला आहे. जर दुसरी विलांटी असेल, कीर्ती शब्द असेल, कीर्ती किंवा रीमा शब्द असेल किंवा नाव असेल तर, किंवा लीला असेल, लीला, तर याला आपण लिहिताना यल डबल ई म्हणजे दीर्घ विलांटी आहे, डबल ई लिहितो आपण. यल डबल ई म्हणजे ली आणि ला, लीला. या प्रकारामध्ये हे दुसरी विलांटी आपण कधी वापरतो, कधी आपण आय सुद्धा वापरतो किंवा वापरल्यास ते चुकीचं ठरत नाही. उकाराच्या बाबतीमध्ये तसंच आहे. जेव्हा आपण उकार देऊ, पहिला उकार जर असेल, लघु असेल तर यू लिहावा, दीर्घ असेल तर डबल ओ लिहावा. म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अल्फाबेट्स शिकलोत. अल्फाबेट्स जे आहेत त्याला आपण लेटर्स असं सुद्धा म्हणतो. 26 अल्फाबेट्स आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा आपल्याला इथे शिकायला मिळाला तो म्हणजे लिहिताना आपण या 26 अल्फाबेट्स मधले 21 अल्फाबेट्स जे आहेत हे 2 ओळींमध्ये लिहिले पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ते एका 2 ओळीच्या पॅरलल आले पाहिजे. आणि उरलेले 21 नंतर 14 जे आहेत हे वरच्या लेव्हलला
वरच्या लेवलला आले पाहिजे. वरची म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या सिंगल लाईनवरती एखादं ओळ लिहितो, एखादा शब्द लिहितो, तेव्हा त्याच्यामधले अल्फाबेट्समधले 14 लेटर्स असे आहेत की ते लो म्हणजे अप्पर 3 लाईन जे आहेत त्याच्यामध्ये आपण लिहिल्या पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की 5 लेटर्स जे आहेत किंवा अल्फाबेट्स असे आहेत की ते सिंगल लाईनच्या खाली, सिंगल लाईन जी असते त्या सिंगल लाईनच्या खाली, जसं जे आहे, पी आहे, क्यू आहे, वाय आहे, हे लेटर्स आपण लिहिले पाहिजे. म्हणजेच आपण या ठिकाणी अल्फाबेट्स शिकलो, अल्फाबेट्स लिहितानाच्या पद्धती शिकलो. म्हणजे अगदी हे बेसिक नॉलेज आहे. आणि हे बेसिक नॉलेजचा उपयोग करून जर आपण रायटिंगमध्ये याप्रमाणे हे जर पथ्य पाडले तर निश्चितच तुम्हाला तुमचं अक्षर सुंदर बनवण्यासाठी, तुमचं सुंदर हस्ताक्षर येण्यासाठी निश्चितच यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ इफ यू फॉलो द रूल्स ऑफ रायटिंग ऑफ अल्फाबेट्स while you write them in your notebook. So friends, thank you very much. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला याच्याबद्दल तुम्ही लाईक करा, कॉमेंट्स लिहा, आणि इतकंच नाही तर ते शेअर सुद्धा करा आपल्या मित्रांना. जे मुलं, मला तर असं वाटते की हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ फक्त मुलांनीच बघावा असं नाही, तर जे द पॅरेंट्स हू आर व्हेरी इंटरेस्टेड टू टीच their siblings or their children at home, they must watch this video and properly guide their children's. Thank you very much.